안녕하세요. 시가 흐르는 냇물 시냇물의 민은선입니다. 어둠이 깔린 새벽, 나는 매일 배낭을 메고 달린다. 주변의 사람들도 모두 부지런히 걸음을 재촉한다. 빌딩 유리에 비친 내 모습도 그들과 다르지 않다. 새벽 공기 속에는 부지런함에서 나오는 열정이 가득하고 함께하는 사람들과는 어느새 벗이 되어 간다. 상쾌한 새벽길에서 나누는 대화는 우리를 웃음 짓게 한다. 이 모든 순간이 고맙고 소중하다. 내가 살아있음에 감사하고 주어진 환경을 긍정 에너지로 받아들이며 한편의 시를 통해 내게 주어진 삶을 더욱 아름답게 승화시키며 살아가는 시인들과 함께하는 시냇물. 오늘의 첫 곡 폴스가든의 레몬트리 들으면서 문을 열겠습니다. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. 음악에 앞서 소개해드린 글은 오늘의 초대 시인이신 이의승님의 건너지 못한 말 시 내용 중 일부였습니다. 오늘 만나볼 시인 이의승님은 한국 신문예지로 등단하고 현재 시인과 수필 작가로 활동하고 계십니다. 그럼 시인님을 만나기에 앞서 시인님의 시를 낭송가 김나경님의 목소리로 먼저 만나보도록 하겠습니다.
냉이꽃 색시. 누가 냉이꽃에 생명을 넣었을까요? 아프다 말할 때는 숨이 멎는 줄 알았어요. 당신, 나는 보이지 않나요? 한 번도 기대어 본 적 없는 내가 당신을 만나 두려운 가시가 돋아요. 작은 땅에 소박한 볕을 기대며 조용히 살아가던 냉이에요. 차가운 땅 속에 얼마나 절박하게 뱉었는지 당신은 나를 몰라요. 당신이 꾹꾹 삼킨 말들이 날카로운 가시가 되어 나를 수없이 찔러요. 나는 당신에게 풀잎 위 떨리는 이슬이었으니까요. 당신의 불안한 눈빛은 내 마음을 끝끝내 베어내요. 그만 나를 놓아요. 내 안의 불씨가 꺼지고 그제야 멀리 당신이 처음처럼 보여요. 나는 당신의 무엇인가요? Just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly. I'm feeling that way sometimes, but then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark the dream that is in my heart. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness to wash away all the tears of sadness. A little hoping, a little praying for our tomorrow. A little peace. I feel I'm a leaf in the November snow. I fell to the ground, there was no one below. So now I am helpless, alone with my song, just wishing the storm was gone. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness to wash away all the tears of sadness. A little hoping, a little praying for our tomorrow. A little peace. We are feathers on the breeze. Sing with me, my song of peace. We are feathers on the breeze. Sing with me, my song of peace. 낭송에 이어서 들으신 곡은 리콜의 리틀 피스였습니다. 그럼 오늘의 초대 시인을 만나 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 시인님. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 청취자 여러분께 간단한 자기소개 한번 해주시죠. 네, 글이 좋아서 작가로 활동하다가 작년에 본격적으로 시인 등단한
여인숙입니다. 아, 네. 그러니까 수필 작가로 활동을 하시다 이제 시까지 쓰시게 되었군요. 신춘 문예지 고추장을 산다로 등단을 하셨는데 제목이 너무 재밌어요. 고추장을 산다? 네. 어떤 작품일까요? 그것은 그 존재감을 찾는데요. 어느 날 왜 나는 누구 한마디에 이렇게 흔들릴까? 그 한마디에 모든 게 무너지고 밤에 그 다음이 막 걱정이 되는 거예요. 잠을 못 자는 거예요. 그래서 계속 파고들다가 근데 낮에 문득 고추장이 떨어진 게 생각이 나는 거예요. 네. 근데 제가 고추장 떨어졌지? 고추장 사야겠다 하는 순간에 그 걱정이 없어진 거예요. 와. 네. 지극히 간단한 건데? 네. 밤을 뒤척이고 무섭고 두렵고 제가 원하는 것들이 떠날까봐 네. 분리불안장애 같아요. 근데 제가 깨달은 건 그거예요. 고추장. 당장 그 고추장을 사야겠다고 생각하는 순간에 잠이 오기 시작했어요. 결국 그 고추장을 산다라는 그 결론 하나로 인해서 내가 하고 싶은 것을 하겠다라고 결심한 것으로 표현해도 될까요? 그것도 있고요. 지금 이 순간이 집중인 것 같아요. 아, 오늘의 삶에, 집중하자. 네. 그러니까 망상을 막 따라가다가 밤에 날샐 판이에요. 잠이 안 와서. 그런데 낮에 없는 고추장, 생뚱맞게 고추장이 딱 생각이 나는 거예요. 그거 하나 사야겠다 생각했는데 그 망상이 싹 없어졌어요. 아, 진짜 앞으로 시인님의 시세계가 되게 궁금해지는데요. 조금 전에 우리 낭송가 김나경님의 목소리로 냉꽃 색시라는 작품을 함께 들어봤어요. 이 작품이 궁금해요. 자, 과연 그 냉꽃 색시는 누구를 지칭하는 것이고 또 우리 시인님께서는 그 작품을 통해서 우리 독자들에게 어떤 메시지를 주고 싶은 것일까요? 처음에 제목은 냉이로 썼다가 냉이꽃까지 했다가 다시 냉이꽃 색시까지 들어갔는데요. 그 전에 하나 궁금한 거. 네. 냉이도 꽃이 피나요? 네. 근데 필요가 없어요. 꽃피면 쓸모가 없어요. 아, 저는 한 번도 본 적이 없어서. 네, 네. 진행하시죠. 네. 그 냉이꽃 색시는 제가 시를 쓴 지는 사실은 등단은 작년에 했지만 쓰기 시작한 지 한 8, 9년 됐어요. 아, 오래되셨군요. 네. 시를 쉽게 생각했기 때문에. 그래서 한 18년도에 이거를 써놓고 그냥 묻어놓은 거예요. 아하. 그런데 제가 이제 시극을 하려고 찾는 와중에 얘는 꼭 꺼내야겠다. 무덤에서 꺼내듯이 꺼낸 거예요. 모든 표현이 굉장히 시적 표현인 것 같습니다. 네. 그러면 지금 냉이꽃 색시라고 하면은 과연 냉이만 갖고 얘기하는 건 아닌 것 같은데 누구를 지칭하는 것일까요? 저예요. 아, 본인. 네. 그러면 자기 자신을 위로하는 것 그리고 자기 자신을 다지는 듯한 글로 느껴지기도 하는데요. 이때 썼을 때는요. 원망이었어요. 네. 분노, 원망. 내가 이렇게 아픈데 몰라주냐? 내가 죽어가도 모르겠구나? 그럼 죽어야 되나? 뭐 이렇게 아주 극단적으로 가는 글이고 그냥 덮어놓은 거예요. 네. 막 이거를 어떻게 꺼내야 될지 생각도 안 한 거예요. 그랬는데 요번에 제가 이제 시를 2개를 뽑아야겠다고 생각했을 때 이게 냉이꽃 색시는 상대가 있잖아요. 그렇죠. 색시한테는 상대가 있죠. 그렇죠. 신랑이 있어야 되니까. 네. 그에게 가는 길인 것 같아요. 그럼 신랑이란 또 다른 완성된 나의 모습으로 해석할까요? 기대고 싶은. 아, 기대고 싶은 타인일까요? 나 자신일까요? 결국은 저죠. 또 다른 나. 네. 그래서 그 문장이 눈에 띄었어요. 내 인생은 나의 것이듯 내 슬픔 또한 나의 것이길래 비로소 나와 내가 친해지는 화해의 장 이렇게 표현하셨는데 우리 시인 이 표현을 보니까 사실 어떤 사람들은 내 자신을 내가 아는 게 제일 힘들다고 표현하더라고요. 아마도 그런 의미까지도 연결되는 것 같습니다. 몰랐던 것 같아요. 이제서야 확실하게 안 것 같아요.
나를 모르니 상대를 몰랐던 것 같아요. 그쵸. 그 네. 말이 맞아요. 그래서 저도 많은 사람들한테 그런 얘기를 합니다. 나 자신을 정말 많이 사랑해야 네. 타인도 사랑할 수 있다. 네. 내 삶을 이해해야 타인의 삶을 부여할 수 있다. 아마도 시인님도 그런 마음이 드신 것 같습니다. 자, 시를 쓰시면서 시가 주는 기쁨? 시가 주는 어떤 보람? 뭐가 있을까요? 변화요. 변화. 네. 어떤 걸까요? 거칠었죠, 아주. 본인이? 겨울 바람이었던 것 같아요. 나 겨울 자신이? 네. 마음에 안 들면 배웠던 것 같아요, 다. 타인도. 네. 나 자신도. 한 번도 숙여본 적이 없었던 것 같아요. 네. 사랑을 받고 싶었으나 받지 못할 때는 거칠었던 것 같아요. 네. 그런데 시를 알고 시를 쓰고 나서는 거친 건 내 모습이 아니다. 참다운 나를 발견했다. 그쵸. 따뜻하고 소박하고 아름답고 순수한? 저 자신. 네. 그러면 그 시를 쓰고 싶다. 시인의 꿈을 가진 건 언제부터였을까요? 사실은 시인의 꿈은 작년 등단에서 제대로 써야겠다 생각했고 저는 시를 써야겠다 생각한 게 같이 놀 사람이 필요했어요. 네. 시 저렇게 하면 나도 할 수 있겠다 되게 쉽게 생각해서 등단에는 의미가 없었는데 사람들이 등단하신 분끼리 노는 거예요. 그래서 저도 그 물에 들어가야겠다. 이해했어요. 네. 그러니까 시 쓰는 사람들의 어떤 그 모습에 네. 반해서 그들과 함께 어우러지고 싶다라는 욕망이 또 다른 게 시인으로서의 길을 걷게 만드는 거네요. 시인님, 저희가 이렇게 이야기도 나누고 또 시도 소개하지만 음악도 함께 감상하거든요. 혹시 시인님이 좋아하는 노래가 있다면 함께 감상하고 이야기 이어갈까 하는데. 이소은의 사랑해요. 이소은의 사랑해요. 네. 네, 작가의 신청곡 먼저 감상하고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 고마워요 닿을 듯 그대 옆에 있기에 더는 내일이 나 두렵지 않죠. 사랑 때문에 힘든 거 이별 때문에 아픈 거 영화 속에만 있었으면 해. 언제나 난 믿어줘 내 반쪽
우리 시인님은 글쓰기를 참 좋아하셨는데 의외로 또 시인이 되려고 했던 이유는 좀 독특했어요. 그런데 그렇다면 뭐 내가 뭐 시 써야지 한다고 저절로 되는 건 아니잖아요. 네. 나에 대해 시 창작에 영향을 준 인물이나 사건을 꼽는다면 뭐 아버지죠. 아버지? 첫 번째 아버지 딱 올라와요. 왜요? 제가 예전에 저의 심리 상담을 그림을 한번 받은 적이 있어요. 네. 근데 그 당시에 그분이 그러시는 거예요. 제 그림에 해가 어느 날 사라졌대요. 근데 그 해가 아버지였었는데 사실은 믿음이 하나 생긴 거예요. 그런데 그 아버지를 가슴속에 밑에 침잠하고 있었던 것을 글 쓰면서 끄집어냈어요. 끄집어내면서 이 아버지가 맨 글에 나오는 거예요. 그래서 아버지를 에세이 저번에 수필에서는 한번 보냈어요. 근데 이번에는 엄마가 올라오는 거죠. 그러니까 아버지의 여자를 좀 달래줘야 되는 그런 게 좀 있어요. 네, 지금 사실 그냥 말씀하신 것 가지고는 정확하게 우리 시인님의 아버지가 어떤 존재였는지 잘 느껴지지가 않거든요. 왜냐면 본인만 아니까. 그러면 제3자인 저나 우리 맞아요. 청취자들은 그 아버지를 어떻게 이해할 수 있을지 조금 보여주실 수 있을까요? 그래서 글이 좋아요. 글은 저를 섬세하게 하고 대화도 가르쳐주고. 일단 아버지가 우리 의수님한테 어떤 아버지였냐? 아버지는 그냥 손님 같은 아버지였지만 선비로 지금 돌아보면 아버지는 정말 크신 분이었던 것 같아요. 그 당시는 모든 남자들이 저런 줄 알았어요. 왜냐면 시골 산골에 살았기 때문에 뭐 TV도 그때 별로 충청도 산골에는 그 TV도 별로 없었고 가난했어요. 7남매 중에 제가 막내인데 또 가난했었다 보니 아버지의 이렇게 보인 상은 항상 점잖하고 동네에 이렇게 일 봐주시고 아버지라기보다는 그냥 어르신 같은 느낌이었던 거예요. 좀 거리를 두고 말을 많이 안 했던 거예요. 그래서 그러니까 아버지긴 하지만 가까운 존재는 아니었다? 돌아보니 아버지하고 대화도 별로 없는 것 같고요. 그래서 손님 같은 거에 말이 없어요. 네. 그래서 아버지는 신앙 같았고 제가 정리한 게 그래요. 책이었고 시 그 자체 말이 없으니까 시죠. 네. 어렸을 때 아직 몰랐어요. 근데 제가 사실은 시를 쓰면서 행복을 찾고 싶었던 거예요. 제가 행복하지 않다고 생각하다 보니 저 어린 나이에 아무 평화로울 때 그때를 돌아가 본 거예요. 아버지를 봤는데 제가 그런 상을 조용히 있는 걸 좋아하더라고요. 네. 그래서 이렇게 글을 쓰고 쭉쭉쭉쭉 보니까 아버지 그 자리에 남편이 안 들어온 거예요. 아하. 네, 그래서 그게 남편한테 그러기를 제가 기대를 했던 것 같아요. 하하, 아버지 같은 예, 예. 모습을. 그래서 항상 아버지를 생각했는데 아버지의 돌아가시고 나서 아버지의 말씀 이런 것들이 이렇게 떠오르면서 시가 된 게 뭐였냐면요. 돌아가시는 마지막이 보고 싶다예요. 근데 이 보고 싶다는 한 번도 안 하신 말씀이에요. 뭐 아버지는 미안하단 말도 고맙다는 말도 사랑한다는 말도 한 번도 해보신 적이 없어요. 근데 아이들이 보고 싶다. 오빠한테 마지막에 남기신 말인데 이게 유언같이 남겨진 거예요. 아하. 그래서 이걸 돌아가시고 오빠한테 들었을 때 아버지가 이렇게 많이 사랑을 하고도 표현을 못했구나. 그러면서 시로 아버지가 못한 거 그 하나하나 장면을 아버지도 힘들게 사셨구나. 저는 아버지가 행복한 줄 알았다니까요. 어렸으니까. 네. 네. 그래서 이 아버지가 남편이자 제가 바라는 로망이었기 때문에 결혼을 했을 때 왜 당신은 이러면서 기댈 수 없는 이렇게 해서 어린 양을 한 것 같아요. 아버지한테 못 받았던 걸. 남편한테도. 네, 네. 첫 번째 소개해준 작품으로 냉이꽃 셋이 들려주셨잖아요. 네. 이제 또 다른 작품 하나 소개하고 싶은데 어떤 작품을 소개하실 건지요? 앞전에 냉이꽃 색시 같은 경우는 철없이 사랑받고 싶은 게 강했고요. 자기 자신의 모습. 네. 그러면서 사랑을 받고
자꾸 행복해지고 싶은 거예요. 근데 행복하지가 않은 거예요. 그러다 보니까 어떻게 행복해져야 되나 해서 제가 가까이 있는 곳에서 아버지가 행복해 보였다고 했잖아요, 항상. 네. 아버지 모습이 떠오르는데 거기에 엄마가 보이는 거예요. 아, 아버지 옆에, 뒤에? 아니면 옆에요. 옆에. 네. 찔레꽃 그 여자. 꼭 그 여자야 했던 이유는 작품을 보면 제가 말씀드리는데 저는 냉이꽃이었으면 그냥 밟든 척박한 땅에서 자라잖아요. 풀이잖아요. 네. 풀꽃이잖아요. 알아주지도 않고 냉이 된장국 끓일 때는 조금 알지. 꽃도 모르잖아요. 네. 근데 사실 찔레꽃 같은 경우는 하얀 꽃이잖아요. 그리고 넝쿨지고 어떻게 보면 엄마라는 여자가 생각나는데 찔레꽃하고 겹친 게 얼마 안 돼요. 아하. 네, 엄마라는 그리움도 사실 냉이꽃을 찾았을 때 찔레꽃이 나온 거지 엄마를 찔레꽃이라고 안 나왔었어요. 그러니까 제가 글을 쓰면서 정화와 많이 울고 하다 보니 저 냉이꽃 저 애가 찔레꽃을 보는 눈이 엄마처럼 살아야겠구나. 그게 행복이구나. 네. 네. 자, 그래서 탄생한 시, 찔레꽃 그 여자. 또다시 낭송가 김나경님의 목소리로 들어보도록 하겠습니다. 찔레꽃 그 여자. 슬픈 눈의 피에로 아버지. 그를 몰랐던 엄마 사이 내 유녀는 벙어리처럼 말이 없었다. 팔자가 기구한 엄마, 하얀 찔레꽃처럼 그리움 번진 미소의 얼굴이었다. 새벽마다 산비탈 돌밭을 매던 엄마의 검은 그림자. 풀잎 이슬에 젖어 작은 키가 더 작아졌다. 사는 건 밥 한 술 살아내는 삶. 때 없는 끼니로 허기를 채우는 일. 엄마의 발자국 소리. 오밤중에야 터벅터벅 달빛 뒤청이는 뜰 아래. 소쩍새 멀리 울고 낡은 호미자로 기대어 깊은 잠에 들었다. 한 남자만 사랑한 여자, 그것으로 생을 다 건 넌 찔레꽃 그 여자, 그저 나의 엄마였다. 마을 가는 길엔 하얀 찔레꽃 하얀 이쁜 맛도 좋지. 배고픈 날
낭송에 이어서 들으신 곡은 이현실의 찔레꽃이었습니다. 이젠 어머니에 관한 시를 또 이렇게 멋지게 표현해 주셨는데요. 엄마 그러면은 한 단편적으로 어떻게 표현하고 싶으세요? 엄마? 뭐 어떤 분들은 그러시더라고요. 한없이 퍼주니까 우리 왜 땅이잖아요. 그 식물 모든 곡식을 자라게 하는 땅으로 표현하기도 하고 또 어떤 아이들은 그렇게도 표현했어요. 바다라. 네. 자, 우리 엄마는- 시인님은 엄마를 어떻게 표현하실까요? 호미자루. 호비자루? 왜요? 엄마는 새벽마다 그 산날맹이를 호미자루 하나로 메고 다니셨어요. 아. 그래서 엄마를 볼 때 항상 그냥 당연한 줄 알았어요. 다들 그렇게 사는 줄 알았는데 돌아보니 엄마가 무엇인가 고통이 많아서 그 고통을 잊기 위해서 슬픔을 지우기 위해서 저 호미자루가 자기 자신을 담아서 그게 땅을 파댔구나. 엄마 말씀도 별로 없었어요. 그렇군요. 네, 그래서 엄마는 이제 엄마가 여기서 제가 찔레꽃 그녀자를 하고 싶었던 이유 중에 하나가 엄마가 새엄마인데요. 엄마한테 해준 게 없는 거예요. 밥 한 번, 옷 한 번. 너무 그러니까 30년을 살다 가셨는데 내가 한 게 없는 거예요. 그게 너무 미안한 거예요. 그래서 제 작품에 엄마를 모시고 싶었던 거예요. 그래서 아하. 이 표현이 뭐냐면 그렇게 남의 자식을 30년을 와서 기르고 했는데 한 번 고맙다는 얘기 못 듣고 저는 이렇게 보면 새엄마니까 그렇지 했는데 사실 새엄마 아닌 저도 제 자식한테 새엄마보다 더 심하게 하더라고요. 그래서 많이 반성도 하고 엄마한테 못한 게 그렇게 순박하게 살고 가신 거예요. 그렇게 고통스러운 것을 일하면서 힘들다 안 하셨어요, 엄마가. 네. 네. 아마도 내 새끼를 키우는 것보다 네. 더 많은 품으셨어요. 정성을 쏟지 않으셨을까 생각이 들기도 합니다. 자, 그럼 우리 시인님 이게 많은 생각들이 이제 이어지잖아요. 내가 시를 통해서 나는 이런 일을 하고 싶다라는 바람이 있다면? 저는 그러니까 여기 랭이꽃이나 찔레꽃 그 여자가 보면 포함되지 않은 말 중에 하나가 삶과 경계가 있는 게 되게 많아요. 어둠이었어요. 그러니까 포기하고 싶을 때가 많았던 거예요. 그냥 관계가 아니라 저는 제 자신이 너무 무서웠어요. 어느 순간에 너무 힘들면 그 환경이 떠나고 싶은 게 아니라 그냥 잘 살고 싶은 마음에 그냥 모든 걸 정리하고 싶은 그 슬픔이 항상 있었어요. 근데 글을 쓰면서 그게 없어졌어요. 와. 예. 지금도 눈물 나는 게 랭이꽃에서 그만하고 싶다. 이 말이 저는 진짜 모든 것이었거든요. 근데 그 한 줄을 제가 이번에 딱 쓰면서 맞다. 나 이랬지. 그리고 엄마를 보면서 엄마는 이런 거 없었을까? 이러면서 이렇게 정말 끝내고 싶을 때 그 시간을 잘 넘겼으면 네, 그래서 행복이라는 게 그런 것 같아요. 행복 안에 두려운 게 있는 게 아니라 두려움 안에 행복이 있는 것 같아요. 와. 예, 예. 멋진 말씀 감사합니다. 자, 그러면 우리 시인님 앞으로 이제 그 시를 많이 남기시면서 또 책도 만드시겠죠? 그러면 내 시를 통해서 난 독자들에게 이렇게 기억되고 싶어. 그러면 어떤 바람이 있으실까요? 좋은 사람이 시인 됐네. 네, 평범하지만 따뜻하다. 아, 그렇게. 그냥 길가의 가로수 같은 사람? 그저 존재로서 위로가 되는. 아, 와, 굉장한 건데요? 욕심이 많아요. 존재만으로도 위로가 된다? 엄청난 건데요? 제가 욕심이 이래서 힘들었어요. 제 지금 시라고 하는 장르가 커다란 범주 안에서 문학의 한 장르잖아요. 그러면 시인이 생각할 때, 문학이 사람한테 미치는 영향은 이런 게 아닐까? 시인님의 생각을 한번 들어보고 싶네요. 시는 어떻게 보면 제일 꼭대기 같아요. 그러니까 나를 버리지 않을 것 같은. 그러니까 그래서 한 글자에 다 들어있는 것 같아요. 그래서 이 친구도 되지만 조용히 들어주기도 하고 그래서 문학이 주는 것은 저는 시는
슬픈 거 모든 감정이 다 있지만 정화하는 게 가장 크고요. 가기 어려운 그 길을 앞에 먼저 가서 안내하는 거. 그리고 기도 같은 그 응답이라는 게 뭐였냐면요. 잘 가고 있다. 너는 잘할 수 있어. 너답게 해. 결국 저를 저답게 하고 저를 믿게 하는 게 시 같아요. 와, 멋집니다. 나를 나답게 하고 나 스스로를 믿게 하는 게 바로 시다. 아주 그 안에 많은 내용들이 함축되어 있답니다. 정말 멋진 이야기 감사한데요. 이제 어느덧 마무리할 시간이 되었어요. 우리 성사님께 마지막 멘트 한번 날려주시고 인사 나누겠습니다. 시를 쓰면서 누군가가 행복하냐고 물어봤어요, 저한테. 근데 그때 행복이 뭐지? 이렇게 생각했는데 어느 순간 지금 이 순간이 행복하다는 그 마음이 들었어요. 그 지금 이 순간이라는 것은 지금 내가 집중하는 거예요. 오호. 시면 시. 네. 그러니까 힘드셔도 지금 내가 무엇인가 집중해야 되는가. 그게 행복이시니 언제나 그 잊지 마시고 행복하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 함께 해주신 시인님. 네, 멋진 작품으로 우리와 계속 만나게 되기를 기대하겠습니다. 고맙습니다. 세워주면서 우산을 받쳐준 사람 오늘도 잊지 못하고 비 속을 혼자서 가네 어디에선가 나를 부르며 다가오고 있는 것 같아 알아보면은 아무도 않고 쓸쓸하게 내리는 빗물 조용히 비가 내리네 추억을 말해주듯이 이렇게 비가 내리면 그날이 생각이 나네 어디에선가 나를 부르며 다가오고 있는 것 같아 알아보면은 아무도 없고 쓸쓸하게 내리는 빗물 조용히 비가 내리네 추억을 말해주듯이 이렇게 비가 내리면 그 사람 생각이 나네 이어서 들으신 곡은 최은옥의 빗물이었습니다. 모은다는 건 떠오르게 두는 일이에요. 기억에서 무언가 나올 때마다 삶이 조금 더 가벼워져요. 어느 날의 미소, 잊은 줄 알았던 노래 한 소절, 마음에 담은 풍경 하나, 천천히 되감기죠. 그날 밤 당신과 내가 초승달을 배 삼아 강을 건넜던 기억. 천국은요, 눈을 감아도 해와 달이 조화로이 뜨는 곳이에요. 나무가 바람을 품고 새들이 언어를 잉태하며 풀과 꽃이 이름 없이 피고 지는 그런 눈 감은 공간이에요. 네, 들려드린 글은 오늘의 초대 시인 이의승님의 천국은요 시 내용 중
일부였습니다. 여러분들이 꿈꾸는 천국은 어떤 모습일까요? 아마도 자유로움, 그리고 내가 느끼는 무한한 평화, 그런 곳이 천국이 아닐까요? 내가 꿈꾸는 천국을 한 줄 글로 표현하며 아름다운 세상을 만들기를 꿈꾸는 시인들과 함께하는 시냇물, 오늘의 마지막 곡 이재성의 내일로 가는 마차 들으면서 인사 나누겠습니다. 이상으로 제작의 연홍식, 구성의 진희선, 진행의 민은선이었습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 대단히 감사합니다. 다음에 또 만나요. 깨진 꿈이 서러우면 작은 불을 밝히려마 두 손을 모으고 친구야 가슴까지 태웠던 사랑은 지난 꿈이 되었어도 슬퍼 말아라 친구야 참을 수 없는 슬픔이 다가와 너의 두부를 적시거든 눈을 감고 내일로 가자